قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا
محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصحاد والصديقين والصالحين اللهم خاصة إلى حضرة السيد محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم اللهم أمدنا بمددهم اللهم انصرنا بنصرتهم اللهم انصرنا وانصر من نبيناهم بنصرتهم اللهم احفظنا بحفظهم اللهم اسلك بنا مسالك كراماتهم اللهم بحقوقهم وبجاههم بارك لنا في جميع أمورنا اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا اللهم سهل أمورنا اللهم سهل أمورنا اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا وبلغ آمالنا وصحح أجسامنا وطهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحسن ما في ضمائرنا وأنت غني عن التفسير والبيان اللهم يا عالم السر والنجوى ويا كاشف الضر والبلوى اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اجعل في كل أمورنا فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أعزنا وأعز من نبيناهم اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وفل حدهم وأقلل عددهم يا رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا على دينك وانصر علينا على دينك اجعلنا واجعل أمورنا اللهم اجعل أمورنا اللهم اجعل أمورنا فرحا وسرورا وفتحا وفلاحا وصلاحا ونجاحا بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق أزواج نبيك محمد وبحق أهل بيت نبيك محمد وبحق أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم قولوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعاهم فيها سبحانك اللهم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا وسيدنا وسندنا الشيخ السيد محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسيدنا تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة شيخنا وسيدنا
السيد محمد عمر الفاروق البخاري قدس الله أسرارهم. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم. اللهم أمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم واحمنا بحماياتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم. اللهم بحقوقهم وبجاههم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا فيما نحن فيه بركة تامة. اللهم اجعل في كل أمورنا فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا على دينك وطاعتك. اللهم يا عالم السر والنجوى ويا كاشف الضر والبلوى اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا واغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل كل الصحابة أجمعين الفائزين برضا الله. أما بعد، قال الله تعالى في قرآنه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸುಂದರಿಬಾಗ್ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕರು ಆದ ಶರೀಫ್ ಸೈದಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಎಸ್.ವೈ.ಎಸ್ ಇದರ ನಾಯಕರು ಸಯ್ಯದ್ ಜಲಾಲ್ ತಂಗಲ್, ಅಲ್ ಮದೀನಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಂಜನಾಡಿದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಅಮ್ಜದಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಮುಖಚೇರಿ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಾ ಹಸನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಾವಿಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಲ್ರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೀಲಾದ್ ಫೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಬೀಬನ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಮದಹುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷಣವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬುರ್ಉದಾ ಮಜ್ಲಿಸನ್ನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉಸ್ತಾದರುಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, 3 ವರ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು 4.5 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಾಹು ನೀಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಬೀಬನ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಪ್ರಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕರಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕರಲ್ಲ. ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರು,
ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಮೌಂಟೈನ್ಗಳಿಗೆ, ಸೀಗಳಿಗೆ, ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದಮ್ ನಬಿ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮರನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಂಜಲ್ಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಮಲಕುಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೌಂಟೈನ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೂರು ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಪ್ರಕಾಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅದು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಲಾ ಹದರತಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಾಕೆ? ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಹಬ್ಬತು ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ, ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬೀಸ್, ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಪ್ರಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜ ಅಮ್ಜದ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುಆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶರೀಫ್ ಸೈದಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಜಲಾಲ್ ತಂಗಲ್ರವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಬಾಹಸಿನ್ ಉಸ್ತಾದ್, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತಫಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ MD ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಯ್ಯಿದ್ ಹುಬೈಬ್ ತಂಗಲ್, ಹಮ್ಜಾ ಯೂಬಿ ಮುಂತಾದ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಆಸಿಫ್ ಹೊಸಕುರಲ್, ಸತ್ತಾರ್ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಅಮ್ಜದ್ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. For your great words. Now I call upon our Maulana Sharif Saadi Ustad to speak few words. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. സർവാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ മുഅ്മിനാത്തുക്കളായ ഉമ്മമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, സ്നേഹജനങ്ങളെ, അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു 2 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രതിഭ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ വേദിയായതുകൊണ്ട് നീട്ടി സംസാരിക്കേണ്ട ഒരവസരമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കടലായിട്ടാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. ആ കാരുണ്യം എല്ലാ മേഖലകളിലും കാണാം. നമ്മുടെ ഈ പിഞ്ചു മക്കളോട് തന്നെ കാരുണ്യം കാണിച്ച് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം എന്താ? അവിടുന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, രാത്രിയായാൽ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മഗ്രിബിൻ്റെ ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ മക്കളെ ഒറ്റ കുട്ടിയെയും നിങ്ങൾ എന്താക്കാൻ പാടില്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള ഒരവസരം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, പുറത്ത് വിടാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടികളെ മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് ശത്രുവായിട്ട് മാറിയ, അഥവാ മനുഷ്യരുടെ ശത്രുവായിട്ട് മാറിയ ശൈത്താൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശൈത്താനിൻ്റെ ഷർറ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷങ്ങളാണ് മഗ്രിബിൻ്റെ ശേഷം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇരുത്തണം എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്.
അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഇവിടെ ഇനി 2000 കൊല്ലം നിന്നിട്ട് എണ്ണിയാലും തീരാത്ത കാരുണ്യമാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, രാത്രിയായാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലുള്ള വിളക്കുകൾ അവിടെ നിന്ന് കെടുത്തിക്കളയണം. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് കെടുത്താതെ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തീ പിടിക്കാനോ മറ്റൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെ മേഖല കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കിയാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന് രാത്രി മൂടിക്കളയണം, തുറന്നിടാൻ പാടില്ല. കാരണം അതിലേക്ക് വിഷജന്തുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഹലാക്കാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെയും കാരുണ്യം കാണാം. അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഈ നിന്ന നൃത്തത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു 800ഓളം അവിടുന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗം സാധുവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെയും മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു, അല്ലിമു ഔലാദക്കും വഅഹ്ബാബക്കും മഹബ്ബത റസൂലില്ലാഹി വഅഹ്ലി ബൈത്തി റസൂലില്ലാഹ്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച്, അവിടുത്തെ നബി കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ, ഉമ്മമാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നമ്മൾ മരിച്ചു നമ്മുടെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസം വന്നിട്ട് നമുക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് യാസീനോതുന്ന മക്കളായി തീരണം. അങ്ങനെ അല്ലാഹു തആല ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. വാഖിർ ദുആഇ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി അൽ ഫായിസീന ബിറിദ്വാനില്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ സയ്യിദ് അവറുകളെ, എല്ലാമെല്ലാമായ പണ്ഡിതന്മാരെ, സ്നേഹനിധികളായ ഉമ്മബംഗന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഈ സമയത്ത് ഒരു സാരസമ്പൂർണമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വേദിയല്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുന്നോമന മക്കളുടെ ആ സർഗവാസന ഒന്ന് കാണാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ മക്കളെ അള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളിൽപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു മാസത്തോളം എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരുപാട് മദ്ഹുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ സംശയം വരുന്നില്ല. ത്വാഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഓരോ വിഷയങ്ങളും, ഏറ്റവും വലിയ പിതാവ് ആരാണ്, ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബനാഥൻ ആരാണ്, ഏറ്റവും വലിയ തഖ്വയുള്ളവർ ആരാണ്, ഏറ്റവും വലിയ മറ്റുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാൻ ഒരേ ഒരു ഉത്തരം ത്വാഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. അപ്പോൾ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടലും പ്രകീർത്തനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും പാട്ടുകളും അതെല്ലാം മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റേജ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാര് അവരുടെ കിതാബിൽ പറയപ്പെട്ടത് ഹസ്സാൻ ഇബ്നു സാബിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനാണ്. ആ മഹാൻ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടാനും പറയാനും വേണ്ടി മദീന ഷരീഫിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടുന്ന് മുത്തുനബിയെ അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പാടി. എന്താണ് പാടിയത്? വഅജ്മല മിൻക ലം തറ ഖത്തു ഐനി
وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള മദ്ഹ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാണുന്ന കുരുന്നു മക്കൾ, ഈ മക്കൾ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പാടിയാൽ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും അള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങൾ പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വാക്യത്തിൽ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പവിത്രമാകപ്പെട്ട തിങ്കൾ ഞങ്ങ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈ സംഗമ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടക്കുള്ള ഒരു കാരണമാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ. പേടിച്ചുരുകുര മഹ്ശറ മരുഭൂമിയിൽ ആർക്കാരും സഹായമില്ലാണ്ട് ഒരു ചാണ്ട് മുകളിൽ സൂര്യൻ കാലിൽ നില എന്തില്ലാത്ത ആ ടൈമിലും മനുഷ്യന്മാർ ദാഹിച്ചിട്ട് പെടക്கிறாറ്. ആ ടൈമിൽ ഓർക്ക നക്ക് നരകത്തിക്ക് എങ്ങും റബ്ബെ ഈ ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യാനുസർ ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ട് ഒരു ഈ മഹ്ശറിൽ നിന്റെ സലാമത്താക്ക് റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കോ തീരാത്ത ആ ടൈമിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു മുഅ്മിനുക്ക് പോലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒരു ഹിസാബ് എടുക്കുക സ്വർഗത്തിൽ പോവുക ഒരാൾക്കും സാധ്യമില്ല. ആ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കയ്യിൽ തങ്ങളെ ഷഫാഅത്തുൽ കൂടക്കും. റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൈകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഹൗദുൽ കൗസർ ബാരി കോരി കുടിക്കുള്ള തൗഫീഖ് തരട്ടെ. മാത്രമല്ല മുത്ത റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തെ എല്ലാ ഫവാക്കികൾ ഫ്രൂട്ട്സുകളും അവിടെ എന്തെല്ലാം സൗഭാഗ്യ സൗലഭ്യ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് ബന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ. ഏതെല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് എത്രമാ പക്ഷികളുടെ വിവിധ ഇന്ത്യ ദുനിയാവിലുള്ള പക്ഷികളല്ല ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അള്ളാഹുരമായിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ഫലഹാരങ്ങളും കഴിക്കുള്ള തൗഫീഖ് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ സ്വർഗത്ത് താമസിക്കുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല തരട്ടെ. മക്കളെ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മക്കളെ ഓർത്ത് സ്നേഹിக்கிறവനുക്ക് മക്കളെ പീസ് വെച്ചത് മക്കളെ ലാലിக்கிற ഒരു മനുഷ്യക്ക് ദാറുൽ ഫറഹ് ചൊന്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവന അല്ലാഹു തആല നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കും. അത് മക്കൾക്കുള്ളത് മാത്രം. മക്കൾ ആറ് നല്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാഹു തആല എല്ലാം ഖൈർ ചെയ്യട്ടെ. റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഷഫാഅത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിട്ട് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടിട്ട് ചൊന്തു ഇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸೇರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐತಿಕರೆ ನಂಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ അവിടെ അവകാശമില്ല. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈ പവിത്രമായ റബീഉൽ അവ്വൽ തിങ്കൾ ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പാവനമായ ഈ മാസത്തെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി. അപ്പോ ഇവിടെ ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിഞ്ചു മക്കളെ ആ ബായിൽ നിന്ന് ഉറവിടരെ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹ് ഗാനങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റ് രീതിയിലുള്ള മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ഹമ്പളത്തോടു കൂടെ ദച്ചിടാം. അപ്പോൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹം ചെറിയ മക്കളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കൽ രക്ഷിതാക്കന്മാരെ ബാധ്യതയായിട്ട് കിടച്ചു. ഏത് വിഷയമായെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ചെറിയ മക്കൾ ഇപ്പറമേ ഇസ്ലാമിയുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും സംഹിതകളും അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കണം. ഇസ്ലാം പഠിപ്പാട്ട് അങ്ങനെയാണ്. ഹബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പാട്ടേ ഓർത്ത ചെറിയ വയസ്സിൽ ഇൽമോ ഇസ്ലാമിയുടെ ബഗ്ഗെ പഠിക്കാനാട്ടിന്നെങ്കിൽ കന്നഖ്ശി അലൽ ഹജർ, അത് കല്ല് എഴുതിയതുപോലെയാണ്. അതൊരിക്കലും മായ്ക്കൊണുക സാധ്യമല്ല. കല്ലിൽ കെത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതിയെങ്കിൽ ഏതുപോലെ നിൽക്കൂ, ഉറച്ചു നിൽക്കൂ. കല്ലിൽ കെത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഏതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കൂ, അതുപോലെ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ചെറിയ വയസ്സിൽ പഠിപ്പാട്ടിയെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇല്ല എൻ്റെ മോണത്തിൽ ബലിയാവട്ട്, ബലിയായാലും പിന്നെ പഠിക്കട്ട്, ഇപ്പൊന്നും പഠിക്കോണ്ടില്ല എന്ന് ചൊല്ലുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ കന്നഖ്ശി അലൽ മാ,
അത് തണ്ണിലെഴുതിയതുപോലെയാണ്. തണ്ണിലെഴുതുക സാധ്യയില്ല. തണ്ണിലെഴുതിയ പോലെ അത് മാഞ്ഞു പോവും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വെളിപ്പാട്ടത്. അപ്പൊ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം, ഏതൊരു വിഷയം അങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾ പിന്നീട് അതിനെ പകെ ദുഃഖിച്ചിട്ട ബേജാറാക്കിയിട്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. നന്റെ മോള് നിസ്കരിക്കില്ല ഉസ്താദ്, നന്റെ മോണു പിന്നെ പള്ളിക പോണ്ടില്ല ഉസ്താദ്, നന്റെ മോള് വേണ്ടും പോലെ ഇന്നിത്തര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ഉസ്താദ് ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ചെറിയതിലെ നല്ല നിലക്ക് വളർത്തിയെങ്കിൽ, നിസ്കാരവുമായി പരിശീലനം നടത്തിയെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ദിക്റുമായി പരിശീലനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിത്തറ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹത്തെ പരിശീലനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ, അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ തർബിയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മക്ക അതേ റൂട്ടിൽ ഉണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ബലിയായിൽ പിന്നെല്ലാം നടത്തിട്ട് ചെരിയയിലൊന്നും ആക്കൊണ്ടില്ലാണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ നഖ്ശി അലൽ മാ, അത് തണ്ണിലെഴുതിയ പോലെയാണ്. ഒരു ഫലവും കിട്ടല, അത് ഹൃദയത്തിൽ വറക്കലാണ്ട് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വെളിപ്പാട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്ത് വേറെന്ത് ചൊല്ലണമെങ്കില്ല, ഞങ്ങളെ മക്കളെ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിലെ യഥാർത്ഥ ആശയ ആദർശത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടോട് ജീവിക്കുകയും ആ ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹ, അവിടുത്തെ മദ്ഹ്, സ്വലാത്ത് എല്ലാ കാര്യവും ഇതേ വയസ്സിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ അചഞ്ചലമാക്കുകയുള്ള ശ്രമ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചൊന്നിട്ടു എൻ്റെ രണ്ട് പലക്കത്തേക്ക് വിരാമ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കുള്ള പിന്നെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചിട്ട് നിപ്പാട്ട. ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم. صلاة الله سلام الله على سير حبيب الله صلاة الله سلام الله على سير حبيب الله مكة بلنوده فلما رسوله برلوكم نمونا പരിയാരം തരുന്നോടെ സലാത്തുള്ള സലാമുള്ള അലാ തഹ റസൂലില്ല സലാമുള്ള സലാമുള്ള അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ല പതിലിക്ക് പ്രഭ നൽകി കണ്ണേകി ഹിദായത്തിൻ നിലവേകി ഇതിന് നൂറുള്ള സലാമുള്ള സലാമുള്ള അലാ തഹ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊന്തുണ കിടന്ന നേരോ ജാഉണ്ടോ കിനൗൽ കണ്ടോ മുത്തുനബി റുജാറ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊന്തുണ കിടന്ന നേരോ ജാഉണ്ടോ കിനൗൽ കണ്ടോ മുത്തുനബി റുജാറ ഇഷാറായിത്തിനാണ് സലാത്ത് ചൊമ്മ ചൊന്ന പരിപൂർണ നിലാവെ പോലെ ചന്തത്തെ ആരസോലെ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊന്ന് നാക്കിടുന്ന നേരോ ജാഉണ്ടോ കിനൗൽ കണ്ടോ മുത്തുനബി റുജാറ
jara ആറൗലെ തോമുത്തി സലാം ചൊല്ലുകയും ആസേരിട് നേരെ കാണത്തുടിച്ചില് മക്ക മദീന കാണ്ടരപ്പനക്കിയല്ല അക്കായിദീന് കാട്ടിനെ ബിരു കാട്ടിത്തല്ല നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചന്തിന കെടുന്ന നേരോ ജാഉനണ്ടോ കിനൽ കണ്ടോ മുത്തനബീരു ജാറ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചന്തിന കെടുന്ന നേരോ ജാഉനണ്ടോ കിനൽ കണ്ടോ മുത്തനബീരു ജാറ ഇഷാറൈത്തിനാണ് സലാത്ത് ചൊമ്മ ചൊന്ന പരിപൂർണ നിലാവെ പോലെ ചന്തത്തെ റസൂലേ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊന്തി കിടന്ന നേരോ ജാഉനണ്ടോ കിനൽ കണ്ടോ മുത്തനബീരു ജാറ എല്ലാം കാണേ അല്ലാഹു എല്ലാം കേൾക്കേ അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയേ അല്ലാഹു എല്ലാം സമദ അല്ലാഹു അസ്സലാമലൈക്കും Langkah-langkahnya akan ayat falana iman Islam ainilangnya naraga amal bidana masya'ala tamnana eskalama randana agar ayat Yesus anjay sana Salam kalaun hatta darugilla tatadatala ranna nambandana anjata hattana Salam kalawan jana al-hayat falana salam hainilinga dalam amal bidana kalibashar tanane iskaram badalandana ayat Yesus anjay kesatana Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teachers and my dear friends, Assalamualaikum. In Islam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet and final messenger of God. He was born on 12th Rabiul Awwal, the third month of Islamic calendar. The Prophet died on 16
sister's birthday. Assalamu alaikum. Asbi Rabbi Jalallah Mafi Khalbi Khairullah Nur Muhammad Sallallah La ilaha illallah Tere bina ke arsh सरवर का प्यारा है दुनिया है घर आशिफ के आंखों का तारा है ज़ल्मावत ने उन पर से का ने उन पर तर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम अलैकुम Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah assalamu alaykum radhiyallahu ആഗമന മനസ്സിൽ തടകിരുന്ന വിചാരണ മുഹമ്മദിനെ പെരുന്നാളെ മോണമറിയാലോ ഇഷ്ടിച്ചറിയാലോ മദീന പാടാനോ